హలో నమస్తే అండి. నా పేరు జోసెఫ్ రాజు బేతల. ఐఎమ్ ఏ టార్గెటెడ్ ఇండివిడ్యువల్ సిన్స్ ఇయర్ ఆఫ్ 2000. ఎంత పక్క ప్రణాళికతో నారా చంద్రబాబు నాయుడు అనే వ్యక్తి తెలుగుదేశము ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నాకు 2009లో ఈ ఫోటో కొట్టించా. అంటే ఇందులో నా ఫోటో ఉంది చూడండి. ఇందులో ఇది ఫోటో, ఇక్కడ బ్లూ కలర్ షర్ట్ ఫోటో ఉంది చూడండి. ఇక్కడ బ్లూ కలర్ షర్ట్. ఇది నేను 2009లో నేను దేనికో ప్రభుత్వ దానికి ఇచ్చాను అనమాట. నేను ఎవరికి నా ఫోటో కూడా ఇవ్వలా. నా ఫోటో వివరాలు ప్రభుత్వ వెబ్సైట్ నుంచి దొంగిలించి మరీ నాకు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్డులు కొట్టించారు 2014లో. ఇది కుట్ర కాదా? నాకు తెలియకుండా కార్డులు కొట్టించడం కుట్ర కాదా? నన్ను 2020లో చంపడం కొరకు తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన కుట్ర కాదా అంటున్నా. అది కూడా నేను 2009లో దిగిన ఫోటో 2014 కొట్టించాల్సిన అవసరం ఏంటి? मेरे प्यारे देश भाई और बहन, ये तेलुगुदेशम पार्टी वाला नारा चंद्रबाबु नायडू है ना, आंध्र प्रदेश स्टेट चीफ मिनिस्टर है, हमारा पोन्नूर एमएलए दुल्लू बलंद्र, बहुत आर तेलुगुदेशम पार्टी वाला. ये फोटो है ना, इसमें ब्लू कलर फोटो मेरा फोटो है. ये मेरा फोटो है. मैं वो 2009 साल में मैं फोटो गवर्नमेंट ही दिया. मैं गवर्नमेंट वेबसाइट से वो लोग चोरी करके मेरा डिटेल्स है. मेरे के लिए, मेरे अम्मा अब्बा के लिए तेलुगुदेशम पार्टी वाला ऑफिशियल मेंबरशिप कार्ड्स भी बना. ये कॉन्स्पिरेसी नहीं है? हाँ, इसका पीछे तेलुगुदेशम पार्टी वाला कॉन्स्पिरेसी नहीं है क्या? ये है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. ये तेलुगुदेशम पार्टी कॉन्स्पिरेसी है. 2020 साल में मेरा डेड बॉडी भी यूज करके मुझे इस फुर्दी से निकलने के लिए नारा चंद्रबाबु नायडू प्लान किया, दुल्लू बलंद्र प्लान किया. मैं क्यों दूसरा आदमी के ऊपर मैं क्यों बोलना? हाँ, ये मामूली विषय नहीं है. इसका कहता पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी. हाँ, माय डियर इंडियन सिटीजन्स, this is Telugu Party official membership cards for me. Without my consent, without my knowledge, they were created for me, for my mother, for my father. In the year of 2014, actually I took this photo in the year of 2009, but they were created for me, for my mother, for my father, in the year of 2014. Actually, I never give my photo to someone else, but Telugu Party was stolen my details through public websites, government websites. It is not a political conspiracy. Yes, of course it was. Yes, you must have to notice all these things. Okay, in the year of 2014, Chandrababu Naidu, he is speaking, he is using 24% minority people. So obviously we never involved in this conspiracy. We don't know about these technologies. How dare they to cheating the public, deceiving the public? Okay, public are not stupid, public are not idiots. Every truth shall have prevail. In the name of Lord Jesus Christ, praise the Lord. Jai Bhim, Johar Dr. B.R. Ambedkar. I will prove, let me alone, let me prove. I will prove everything. That's all. సో ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి తెలియకుండా వాడి అమ్మా నాన్నకి తెలుగుదేశం పార్టీ కార్డులు కొట్టించారంటే దాని వెనక కుట్ర లేదంటారా? ఎవరైనా కూడా చెప్పండి. కుట్ర లేదంటే మీరు నమ్ముతారా? నేను ఈరోజు మాట్లాడుతున్నాను మార్చి నెల 2వ తారీఖు 2026 సంవత్సరం. ఉదయం పూట 10:30-11 గంటల మధ్యాహ్నం పూట ఉదయం పూట నేను మాట్లాడుతున్నాను, రికార్డ్ చేస్తున్నాను. ఇది మరి నాకు తెలియకుండా నాకు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్డులు కొట్టించంటే అది కుట్రని అర్థమవుతుంది కదా. ఎందుకు కొట్టిస్తారు? 2009 నేను దిగిన ఫోటో 2014లో నాకు నా నాన్న తెలుగుదేశం పార్టీ ఎందుకు కొట్టిస్తారు? గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లో నా ఫోటోలు వివరాలు దొంగిలించి. అంత అవసరం ఏంటి వాళ్ళకి? అంత అవసరం ఏంటి? ఏంటంటే వాళ్ళు నన్ను ఉపయోగించి నా శవాన్ని కూడా వాళ్ళ రాజకీయంలో ఉపయోగించడం కొరకు నన్ను బలి చేశారు. నేను ఇప్పుడు ఎవరినండి? తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తనే. ఇప్పుడు నాకే తెలియదు నేను తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తనే అనమాట. నేను ఇప్పుడు అఫీషియల్గా తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తనే. మరి నేను ఎందుకంటే జగన్ మీద చెప్పాలా? मैं अभी कौन है? तेलुगुदेशम पार्टी ऑफिशियल मेंबरशिप, तेलुगुदेशम पार्टी ऑफिशियल मेंबर है. मैं क्यों जगन को एगेंस्ट मैं बोलना? मेरे क्यों मालूम नहीं? मैं तेलुगुदेशम पार्टी में मैं कब जान हुई? ये क्या है? यही है नारा चंद्रबाबु नायडू. हाउ कैन ही यूज पर्सन्स टू देयर casteism? ఇది చంద్రబాబు నాయుడు అనే ఒక వ్యక్తి మనుషులను ఎట్లా వాడుకుంటాడు, ఉపయోగించుంటాడు, వాళ్ళ తెలియని వాళ్ళ జీవితాలు ఇచ్చేస్తాడు దానికి నేనే ఒక ఉదాహరణ. హీఈస్ ఎ పక్కా డిసీవర్ 420. ఇతను ముఖ్యమంత్రి అయితే అతనే పైనుంచి రాలా, దేవుడేం కాదు. చెప్తున్నా కదా, నారా చంద్రబాబు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ చెప్తున్నా. నాకు అన్యాయం చేసి నువ్వు, నీ ప్రభుత్వం నాకు అన్యాయం జరిగింది 2000 సంవత్సరంలో. 2000 నుంచి 2019 నుంచి 2004 నీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం, 2004 కేంద్రంలో బీజేపీ ప్రభుత్వం. అప్పుడు నువ్వు నా మీద మానవప్రాయం చేసావు. అది నీ ప్రభుత్వం బాధ్యత వహించాలా? నువ్వే బాధ్యుడివి, నువ్వే చెడ్డోడివి. జగన్ 2004 ఎక్కడ ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో కూడా ప్రత్యక్ష రాజకీయాలు రాలా. నేను ఎందుకు జగన్ చెప్తాను అందుకున్న వ్యతిరేకంగా?
నేను ఎందుకు జగన్ వ్యతిరేకంగా చెప్తాను అనుకున్నాం? అట్లా నేను అతను తమ్ముని కాదు, అతను బానిసని అయితే అసలు కాదు, అతను కులపోండి కాదు, అతను పార్టీ ఉండి అసలు అంతగానే కాదు. నాకు ఎవడు కూడా న్యాయం చేయాల. నాకేం జరిగింది, నా జీవితాన్ని అందరూ విడిచినట్టు దోచుకున్నాడు. జగన్ ముఖ్యమంత్రి వచ్చి నాకు ఏం జరిగిందని నేను తెలుసుకున్నా. మరి అతను ప్రభుత్వం నాకు మేలు జరిగింది కానీ కీడైతే జరగలేదు కదా. అతను ఒక్కటి చేయలేదు కదా. ఇక్కడ అన్ని వ్యవస్థలు ఇన్వాల్వ్ అయినాయి కదా. ఇటు గవర్నర్లు, ఇటు హైకోర్టు, ఇటు సుప్రీంకోర్టు, ఇటు రాష్ట్రపతులు, ఇటు ప్రధానులు, ఇటు పోలీసులు, ఇటు కొన్ని కులాల్లో ఆయా వ్యక్తులు, నా కులపోళ్ళు, నా బంధువులు, స్నేహితులు అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయినారు దీనిలో. మరి దీనిని వ్యవస్థీకృత రాజకీయ ప్రేరేపిత కులపిచ్చి ఉగ్రవాద కుట్ర అంటారు కానీ ఒక వ్యక్తి పర్టికులర్ చేసింది కాదు. అట్లా అట్ ది సేమ్ టైం ఇంకొక విషయం నేను మీకు చెప్పాలి ప్రజలారా, ఇది నా ఒక్కడి మీద జరిగింది అయితే కాదు. అది నేను ఖచ్చితంగా చెప్తా. ఎవడన్నా చేయని, ఎంతమంది అని చేయని, ఇది వ్యవస్థీకృత కులపిచ్చ రాజకీయ ప్రేరేపిత ఉగ్రవాద కుట్ర. ఇది నా మాల జాతి మీద చేయబడినటువంటి కుట్ర కనుక ఇది చట్టం ముందు ఖచ్చితంగా రావాలా. ఇప్పుడు సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు నన్ను ఒక్కడు కొడతామంటే నన్ను ఒక్కడు కొడతాం చంపడం అంటే పెద్ద విషయం కాదు. ఇప్పుడు నా బంధువుల స్నేహితులు ఎవరు నన్ను కొట్టేయచ్చు. ఇప్పుడు నేను ఎవరితో అమ్మాయితో మహిళతో ఏదైనా తప్పుగా చేసినా నన్ను కొట్టేయచ్చు, లేకపోతే ఏం చేయొచ్చు, పెద్ద మ్యాటర్ లేదు. నా స్నేహితులు ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి మందులు ఆల్కహాల్ ఏదైనా మందు కలిపి పెట్టేసి చేయొచ్చు, లేకపోతే నన్ను చంపేసేదని చేయొచ్చు. పెద్ద మ్యాటర్ ఏం కాదు. ఇట్స్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సెకండ్స్ ఆర్ మినిట్స్ ఆర్ అవర్స్ ఆర్ డేస్ ఆర్ మేబీ మంత్స్ అండ్ మేబీ ఇయర్స్. బట్ 25 సంవత్సరాలు ఎవడు నా జోలికి రాలేదంటే ఏంది అక్కడ అర్థం కావట్లా. అటు పోలీసులు, అటు రాజకీయ నాయకులు అందరూ కలిసి కుట్ర, మూడో మనిషికి తెలియకుండా అది చేసిన కుట్రాన్ని కూడా ప్రపంచానికి, సమాజానికి ఏమాత్రం అనుమానం రాకుండా చేశారు. మరి అది దాన్ని కుట్ర అంటారు. ఓకేనా? దట్స్ ఆల్. ఇందులో మీరందరూ కలిసి కుట్ర చేసి జగన్ ప్రభుత్వం వచ్చినాక ఏం జరిగిందని తెలియజేయబడింది. అక్కడ జగన్ ప్రభుత్వం నేరాలు జరగలేదే. అది మీకు అర్థమవుతుందా? బుద్ధుందా జనాలకి? జగన్ ప్రభుత్వం నేరాలు జరిగినాయా? అంతకుముందు ఏం జరిగిందని మీకు తెలియజేయబడుతుంది. అవునా? 2020 దాకా. ఇప్పుడు జగన్ ముందా ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్రాకి, చంద్రబాబు నాయుడు ముందా? ఇక్కడ నేను ఎవరినో కన్విన్స్ చేయాలని నేను చేయట్లా. ఇక్కడ నేను ఎవరినో కన్విన్స్ చేయాలా, ఎవరినో నేను మెప్పించాలా, ఎవరినైనా ఒప్పించాలా, ఎవరినో మెప్పించాలని చేయట్లా. నా జీవితాన్ని ఎవరో దోచుకున్నారు, అన్యాయం చేసింది ఒకళ్ళు, ఆరోపణలు చేస్తుంది ఎవడి మీదో, ఎవరినో బలి చేయాలనుకుంటున్నారు, నన్ను చంపాలనుకుంటున్నారు. ఇందులో నేను బలైనోడిని. ఇందులో నాకు అక్క సంబంధించిన అమ్మాయిలు, మహిళలు వాళ్ళు బలైనోళ్ళు. నన్ను ఎట్ట ఎంచుకున్నారు, వాళ్ళని కూడా అమ్మాయిలు, మహిళలు కూడా ఎట్ట ఎంచుకున్నారు. మా జీవితాన్ని ఎవడో దోచుకుని మమ్మల్ని అన్యాయం చేస్తే మేమెందుకు బలైవాలంటే మీ కుట్రలో? అది నేను చెప్తుంది. ఓకేనా? ఒకటి, నేను నా దేవుడి దగ్గరికి అని వెళ్తా, నా దేవుడు నా కొరకన్నా వస్తాడు ఈ భూలోకంలోకి, నేను మిమ్మల్ని అన్నా పంపిస్తా. దేవుడి దగ్గరికో దేని దగ్గరికి ఎవరో ఒకరి దగ్గరికి పంపిస్తా. ఈ మూడిట్లో ఏదో ఒకటి జరిగింది ఖచ్చితంగా. అందులో ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఎందుకంటే వీళ్ళు నన్ను దేవుడితో గేమ్ ఆడారండి, దేవుడితో ఆట ఆడారు. సో ఇప్పుడు నా దేవుడే దిగి వస్తాడు. కొంతమంది మా ఇంటి పక్కన భాషలో కొంతమంది, ఇప్పుడు నీ విశ్వాసం లేదా, ఇప్పుడు నీకు పాస్టర్ అవసరం లేడా అంటే పాస్టర్ ప్రార్థన గెలిచిద్దా? నీ విశ్వాసం నేను గెలిపించదా? నా విశ్వాసం గెలిపించడం కాదయా పాస్టరో. ఈ ఇంట్లో నీ చర్చిలో నుంచి ఈఎంఎఫ్ రేడియేషన్ అప్లై చేసి ప్రార్థనలు పిలిచి నువ్వు చెప్పాలా సాక్ష్యం. నేను ఎవరిని అంటున్నా నా వ్యక్తి తెలుసు. నువ్వు చెప్పాలా, నీతిమంతుడు అయితే బైబిల్ ప్రమాణించి చెప్పాలా. ప్రజలను డిసైడ్ చేయమాక. మా పాస్టర్లు చేయాలండి, నాకు తెలిసింది పైన నా దేవుడు, ఇక్కడ మా పాస్టర్లు అండి. వాళ్ళు బైబిల్ ప్రమాణం చేసి యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిపేట వాళ్ళు ఏం చూశారో, ఏం విన్నారో, వాళ్ళకి ఏం తెలుసు చెప్తారు. ఇన్ని సంవత్సరాలుగా చాలు, మీ ఆట అయిపోయింది. నువ్వు ఎవరైనా కానీ నాకు అనవసరం. ఇలా జరగడానికి అసలు ఎట్లా సాధ్యమైంది? ఎందుకు ఇలా చేశారు? ఎందుకు ఇన్ని విధంగా చేయాల్సి వచ్చింది? ఎవరిచ్చారు అనుమతి? ఎందుకు ఇచ్చారు? అసలు ఇన్ని లైవ్ ఎందుకు పెట్టారు? వీడి మీద మాత్రం ఈ ప్రయోగం ఎందుకు చేయాల్సి వచ్చింది? భారతదేశంలో ప్రాణాంతక వ్యాధులు ఉండేవాళ్ళు, ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రాణాంతక వ్యాధులు ఉండేవాళ్ళు 100 మంది, లక్షల మంది ఉంటారు. మరి ఎవడికి జరగని అన్యాయము కుట్ర ఈడి కుటుంబం మీద ఎందుకు చేశారు? ఎవడన్నా ఒకడు అడిగాడా? ఈ స్వార్థపు సమాజం ఎటువంటి సమాజం అంటేనండి, ఇప్పుడు ఎవడన్నా ఒక 1000 రూపాయలు డజన్ యాపిల్స్ 1000 రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఆ మంచి పండ్లు, ఏ గ్రేడ్ పళ్ళు అనుకుందాం, ఏ గ్రేడ్ యాపిల్స్ అనుకుందాం, అవి ఎక్కడ పెద్ద షాపింగ్ మాల్స్లో దొరుకుతాయి. మనకి బయట మనకైనా బజార్లో దొరుకుతాయి. అవి ఏ క్వాలిటీ మనకు అర్థం కాదు. అది తినడానికి టేస్ట్ ఉంటాయి, కానీ అవి కూడా ఏ గ్రేడే. అట్లా మించిన మనకి బెస్ట్ గ్రేడ్ ఉంటాయి. 1000 రూపాయలు అనుకుందాం డజన్ పళ్ళు, ఒరిజినల్ ఏ గ్రేడ్ మంచి షాపింగ్ మాల్లో దొరుకుతాయి. అవి దొరికినప్పుడు ఏ గ్రేడ్ పళ్ళు అనుకోండి, అవి 1000 రూపాయలు. ఆ పండు విలువ, ఆ పండు నాణ్యత, ఆ పండు ఖరీదు మీకు తెలిసినప్పుడు ఆ పళ్ళు అమ్మేటోడు మన ఏరియాలోకి వచ్చి 1000 రూపాయలు డజన్ పళ్ళు మనకు 100 రూపాయలు ఇస్తున్నా అంటే, ఆ పండ్లు విలువ తెలిసినోడు ఒకళ్ళిద్దరున్నాను ఆ ప్రాంతంలో ఏదన్నా ఊర్లో, వాడు కొనుక్కుని ఇమీడియట్గా రుచి చూసి చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ తెలియజేస్తాడు.
ఆ పళ్ళన్నీ ఒక గంటలోపు అమ్ముడుపోతాయి. ఎందుకు? అది తక్కువకు వస్తుంది, కొనేసుకున్నావు. ఆడు ఎందుకు తక్కువకు అమ్ముతున్నాడు, ఎందుకు అమ్మాల్సి వచ్చిందని ఎవడు అడగడు. అది మనిషి గుణం, స్వార్థం, మనిషిలో ఉండే స్వార్థం. ఓకేనా? అంటే దీన్ని బట్టి మీకేం అర్థమైంది? ఈ టెక్నాలజీ ఇటువంటి ఒకటి వాడుతున్నారని పోలీసులకి, రాజకీయ నాయకులు తెలిసినప్పుడు అందరు లాభపడతారు. ఆ పోలీసుడికి లాభం, ఇటువంటి రాష్ట్రాలు తెలిసి ఆడికి పోలీసుడు లాభం, రాజకీయ నాయకుడికి డబ్బులు తీసుకుంటాడు. మీడియాడు తెలిసి మీడియాడు రాజకీయ నాయకుల దగ్గర డబ్బులు తీసుకుని మూసి కూర్చుంటారు. రాజకీయ నాయకులు నన్ను ఉపయోగించుకుని రాజకీయం చేసుకుంటారు. ఒక ముఖ్యమంత్రి స్థాయికి ఇటువంటి విషయాలు తెలియదని మీరెట్ట నమ్ముతారు అనుకున్నారు? ఇప్పుడు అర్థమైనా? ఒక ఊర్లో ఒక యాపిల్స్ అమ్మానంటే ఆ ఊరు మొత్తం టామ్ అయిపోయింది. తక్కువ రేటుకి అమ్మితే ఆ ఊరు మొత్తం టామ్ అయిపోయింది. 10 నిమిషాల్లో మొత్తం కొనేసుకుంటారు. అర్థమైందా? అట్లాగే ఇటువంటి టెక్నాలజీ నిజంగా చంద్రబాబు నాయుడు నుండి తెలియదంటే మీరు నమ్ముతారా? సూర్యుడు పడమర ఉదయిస్తాడన్నా నేను నమ్ముతాను, కానీ చంద్రబాబు నాయుడికి కుట్రలు వస్తాం లేదు నేను నమ్మును. నా మెడకాయ తలకాయ పోయినా అది. ఎందుకంటే 2009లో కమ్మలతో తప్పు చేస్తే వాళ్ళు పోలీసులు చెప్తే ఒక్క రోజు నన్ను పట్టుకోవచ్చండి. 91600606 అనే నెంబరు 2015 దాకా వాడా. ఆ నెంబర్తో ఒక్క రోజు నన్ను పట్టుకోవచ్చు. పోలీసు చెప్తే వాళ్ళు ఏం చెప్పి ఉండాలి కమ్మోళ్ళకి? ఏమన్నాడు? చిన్నప్పటి నుంచి లైవ్ అండి, వాడి మీద మానవప్రాయం జరుగుతుంది అని. అంటే ఎవడు చేశాడు? వీళ్ళే చేసినా కూడా ఎవడు చేసాడు పోలీసులు తెలియనప్పుడు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? వీడి మీద అట్లా లైవ్ అని టార్గెట్ అండి, వాడిని మనమేం చేయలేము అని చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? కేసు పెట్టాలా? ఇప్పుడు కేసు పెట్టుంటే సస్పెక్ట్ షీట్, అనుమానితుడికి షీట్ పెట్టి ఉండాలా. అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తే ఇప్పుడు 2014, 2013 నా భార్య నన్ను అరెస్ట్ చేసినప్పుడు అదే ఒంగోలు జైల్లో ఉన్నప్పుడు ఒంగోలు పోలీసులు అరెబ్బా ఇప్పుడు ఒక నెల రోజుల పాటు జిల్లా జైల్లో ఉంటే అరెబ్బా నీ మీద వేరే కేసులు అరెస్ట్ అంటుందని చెప్పి నేను జైలు నుంచి బయట రాగానే, నా భార్య నా మీద పెట్టిన కేసు బయట రాగానే నన్ను అరెస్ట్ చేస్తానికి వస్తారు వెంటనే. అటు చేయలేదంటే పోలీసులు కుట్ర స్పష్టంగా కనపడుతుంది. చంద్రబాబు నాయుడు కుట్ర స్పష్టంగా కనపడుతుంది అక్కడ. 2014 చంద్రబాబు ముఖ్యమంత్రి. ఆ లోపు నన్ను ఏమైనా చేయొచ్చు అతను. నేను నిజంగా తప్పుడు నా కొడుకునైతే. అదవుతుందా? మరి చంద్రబాబు నాయుడు కుట్ర తెలియదని మీరెట్ట నమ్ముతారు సమాజం? అంటే నాకేమో అతనేమో దేశం కాదు, ఇతనేమో ప్రేమ కాదు, ఒకరిని ఎక్కువ ఒక మంచి కాదు. ఇక్కడ అన్యాయమైంది నాకు. మీరు మానవత్వంతో ఆలోచించండి, హృదయంతో ఆలోచించండి, మీరు మానవత్వంతో ఆలోచించండి. ఇప్పుడు చుట్టుపక్కల మనుషులు పెట్టి నాకు ఆత్మహత్య చేసినట్టు చేస్తూ అనుక్షణం మమ్మల్ని అవమానపరుస్తుంది తెలుగుదేశం వాళ్ళు. వీళ్ళేమో ఎవరి మీద కూసుకొలుపుతున్నారు. అర్థమైందా? నువ్వు నిజంగా నీతిమంతుడైతే చంద్రబాబు నాయుడు ఈ విషయాలు ప్రజలు తెలియకుండా నువ్వేం చేయాలా? హైకోర్టు, గవర్నర్లు, సుప్రీంకోర్టు, రాష్ట్రపతి చేసి ఆపాలా. నువ్వు నీతిమంతుడైతే నీకు ఏ హస్తము ఏ తప్పు నీది లేకపోతే నీ కమ్మలేడు చేసి నా చేత 100 రూపాయలు బాండ్ స్టాంప్ 20 బాండ్ స్టాంపులు ఎందుకు సంతకాలు తీసుకున్నారు? నాకు నన్ను తెలిసిన పార్టీ గాళ్ళు ఎందుకు కొట్టించావు నాకు తెలియకుండా? ఇది కూడా జగన్ వచ్చి చెప్పాడా? నా పెళ్లి మీ ఇళ్లలో జరిగేటట్టు, మీ ఇళ్లలో అద్దెకుండేట్టు చేసేది కూడా జగన్ వచ్చేస్తాడా? అది కూడా 10వ తరగతిలో ఏ టీచర్ గారు, హిందీ టీచర్, మా స్కూల్ టీచర్ అంటారు, వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఇచ్చేసి 10వ తరగతిలో మా అన్నోళ్ళందరూ ఎంతమంది అయితే ఈ కమ్మలు కొడతారు అందులో వాళ్ళతోనే మొత్తం కథ అంతా ఉంటుంది. ఇదంతా 10వ తరగతిలో కథ ముడిపడి ఉంది. అవన్నీ నేను నిరూపిస్తానుగా. ఎక్కడ గోవాడ అనే ఇంటిపేట కమ్మోళ్ళు వాళ్ళ ఇంటితో మొదలుపెట్టినాక అప్పుడు మా వార్డు కౌన్సిలర్ మండు శంకర్రావు, తెలుగుదేశం వాళ్ళు, వాళ్ళ భార్య రాజు చర్చికి వెళ్దాం, అక్కడ డాడీ బెంజమిన్ డాడీ చర్చి తీసుకెళ్తాం, వాళ్ళు తెలుగుదేశం వాళ్ళే. వాళ్ళందరూ ఇదంతా ఎట్టుంటుందంటే నాకు ఏం జరిగింది అనేది దీన్ని కాన్స్పిరసీ థియరీ అంటారు. నేను అది చెప్తే సమాజంలో సమస్యలు వస్తాయి, చెప్పపోతేనేమో మేము సమాజము చెడ్డలు మిగులుతాం. ఇటువంటి ఒక నన్ను ఇరికిచ్చి నాకు ఊపిరి పీల్చుకొని హెరాస్ చేస్తున్నారు. ఈ క్వాంటమ్ బయో మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్స్ అనమాట. చిన్నప్పటి నుంచి నా మీద అవమానాలు కలగజేస్తుంది నువ్వు కదా, మీ బ్యాచ్ కదా. అప్పుడు మండు శంకర్కి 2 స్నేహితులు ఉంటారు. వాళ్ళిద్దరు ఒక అతను ఎవరండి, దూదేగిరి సాహిబ్లోనే, ఇంకొక అతను మా మాలతను. వాళ్ళు లోన్ చర్చి దగ్గర, పాత చర్చి దగ్గర అరుగు మీద కూర్చొని రోజు నేను వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చినప్పుడు చూస్తాను, ఇంకా నవ్వుకుంటూ మాట్లాడుకున్నాను. ఏందో నాకు అర్థం కాదు. ఈ ఆట అప్పటి నుంచి తెలుగుదేశం వాళ్ళు వాళ్ళందరూ పక్క తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేశారని అర్థమవుతుంది. వాళ్ళలో ఒక అతను లుంగి కట్టుకున్నట్టు పుట్టి అతను మా అమ్మకి డబ్బులు ఇచ్చి మా అమ్మ ఎక్కడికి వెళ్ళేటట్టు చేస్తారు. తర్వాత మా ఇంటి పక్కన ఒక పకీరం ఒక వచ్చి ముసలం రా అయ్యా మీ అబ్బాయికి పెళ్లి చేయి, మీ అట్ట ఒంటరిగా ఉండదు ప్రేరేపిస్తుంది. ఇవన్నీ పరిస్థితులు మనుషులు సృష్టిస్తున్నాయి. మనుషులు కలగజేసిన కష్టాలు నాకు తొక్కి పడేశారు. అంగుళంగులు తొక్కుకుంటూ వచ్చాను నన్ను. అర్థమైందా? నా బ్రతికి ఒక సంతోషం, ఒక అదృష్టం, ఒక ఏది లేదు నాకు. అంటే నేను ఏం బాధపడను. పైన నా దేవుడు ఉన్నాడు. నేను నిరూపిస్తా. నా శరీరము మెదడు ఆత్మ చేతిలో పెట్టుకుని నన్ను అన్యాయం చేశారు. అవన్నీ మీరు కాదా? మీ మనుషులు కాదా? మా స్కూల్ రైటర్ రంగారావు
వాళ్ళ కమ్మోడల్లో కృష్ణమేశ్వరి కంసపతులు ఆయన దగ్గర పనిచేస్తుంటే రైట్ రంగారావు ఇంటి పక్కన ఒక బాత్రూమ్ డోర్కి అల్యూమినియం రేక్ కొట్టమని మా మిస్త్రి పంపిస్తారు. అక్కడికి వెళ్ళి చేస్తుంటే నా స్నేహితుడు కూడా మా బాబాయ్ కొడుకు ఒకడు వాడు నాతో పాటు చదువుకున్నాడు. అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వస్తాడు. వాళ్ళిద్దరు మాట్లాడుతున్నాడు. ఆయన పలకరిస్తారు రైటర్ గారిని. అంటే నాకు అవన్నీ మర్చిపోయా. అవన్నీ నాకు గుర్తులు చేస్తాయి కదా. ఒరేళ్ళు అప్పుడు నన్ను బెదిరించారే, నన్ను 10th క్లాస్ ఫెయిల్ చేశారు, అవన్నీ నాకు గుర్తుంటాయి కదా. మళ్ళీ నేను ఏం మామూలుగా అంత మాస్టర్ బాగున్నారంటే బాగున్నావా ఏ రోజు పని నేర్చుకున్నావా అంటాడు. నేర్చుకున్నానంట. మరి వాళ్ళని 10th క్లాస్ ఫెయిల్ చేసి వాళ్ళు ఇంత అయిందని నాకు అది గుర్తులు చేస్తాయి కదా. వాళ్ళ ఇంటికి అడిగి వెళ్తా. ఇప్పుడు మా ఇంటి పక్కనడు, మా ఇంటి పేటోడే, మా బాబాయ్ కొడుకే, వాళ్ళిద్దరు నవ్వుకుంటారు. ఆయనకి చూసి ఎటకారంగా నవ్వుకుంటారు. ఇవన్నీ ఒక పక్క ప్రణాళిక చేసిన కుట్రలు కాదు. ఇవన్నీ నన్ను ఆర్పేస్తానికి నా స్నేహితుల్ని, బంధువుల్ని అందరిని ఉపయోగించి చేసిన కుట్ర కాదా. అందరూ ఉన్నారు ఇక్కడ, అందరూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ నుంచి మొదలుపెట్టిన 2020లో కూడా పంపన అని ఇంటిపేట కలిగిన ఒక పద్మశాలి అబ్బాయి పిల్లడు మా ఇంట్లోకి వచ్చి ల్యాప్టాప్తో IV4 వైఫై రేడార్ కెమెరాస్ పెట్టిందరు. తెలుగుదేశం నీ వాళ్ళు కదా. కాదు ఇక్కడ టచెస్ వీడియో గేమ్స్ అని నా తలకాడ కూర్చుని మంచం మీద చేపించింది నీ వాళ్ళు కదా, తెలుగుదేశం వాళ్ళు కదా. అదే పంపన అని ఇంటిపేట కలిగిన మా పన్నూరులో పద్మశాలి మేస్త్రి వాళ్ళ అల్లుడు కమ్మోళ్ళు అతను చెప్పాను వాళ్ళ బాబా కౌన్సిలర్ వీళ్ళందరూ మీ వాళ్ళు కాదా, తెలుగుదేశం వాళ్ళు కాదా. నేను కులం మతం పలానోళ్ళని వాళ్ళని ఇబ్బంది పెట్టాలని నేను చెప్పట్లా. నేను వాళ్ళ చేతులు ఉన్నా కదా. SILలలో పనులు తీసుకెళ్ళా. ఈ పంపనాన్ని ఇంటిపేట గల అతను వాళ్ళ అల్లుడు బండి రాజు మన మా అల్లుడు గడిదని బండి తీసుకుని ఆయనకి బండి రాదు. ఎక్కడికి నెలంటే నేను ఏదైనా బండి తీసుకెళ్తా, లేకపోతే నా దగ్గర బండి నోటి తీసుకెళ్తా. అప్పుడు అల్లుడు బండి తీవరాజు మన బండి వెళ్తాం బాపట్లు వెళ్తాం. SILలో అచ్చంగా ఇవన్నీ మీరు వేసిన కుట్రలు కదా. ఎక్కడికో తీసుకెళ్ళి ఏందో నా బుర్రలు ఎక్కించి చెత్త ఎక్కించేదంత మీరు కాదా అంటే మీరు అచ్చంగా మీరే అన్నారంట్లా. మోపుదే వెంకటరమణ మనుషులు, మోపుదే వెంకటరమణ వాడేమో చెరుకుపల్లిలో మా పల్లెలో వాడిని, ఈ పల్లెలో వాడిని నా మీదకి నా కుటుంబం మీదకి 2009 దాకా మోపుదే వెంకటరమణకి ఈ దరిద్రంతో సంబంధం లేదు. ఎప్పుడైతే ఇది వచ్చిన కాడి నుంచి ఈ పల్లెలో వాళ్ళందరూ నా మీద కూసుకొలిపారు. అంత దారుణంగా కుట్రలు చేశారు. ఇప్పటికీ పల్లెలో వాళ్ళందరూ ఎంత దారుణం అంటే వీళ్ళందరూ కలిసాడు చంద్రబాబు, అటు దులుపాడు, ఇటు మోపుదేవి, వీళ్ళందరూ కొరకు పనిచేసిన ఈ పల్లెలో వాళ్ళందరూ ఇప్పుడు వాళ్ళ నాలుగు కాపాడుకుని కొరకు ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు పోలీసుల వాళ్ళు మీరు చిన్నప్పటి నుంచి మేము చెప్పినట్టు విన్నారు కదా. ఇప్పుడు మీరు గనక వాడిని బెదిరించకుండా వాడిని ఇచ్చేయకపోతే మీరు కూడా పోతారు, మీ ఇష్టం అని చెప్పి వాళ్ళని బెదిరిస్తున్నారు. వీళ్ళకి తెలియదు ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దీనివల్ల ఎంత నష్టం వచ్చిందని. ప్రజలు చచ్చిపోతారు, ప్రజలు ప్రాణాలు పోతాయి. ఈ ఆట ఎటువంటి ఆట అంటే చదరంగంలో రాజు బంటు పెద్ద చిన్న ఉంటుంది కదండి. ఇప్పుడు వీడు సపోజ్ నన్ను చంపడానికి ట్రై చేశాడు అనుకో, ఈ పల్లె ఎట్టు ఉండదు, గొడవలైపోతాయి. పల్లెలో నాకు అన్యాయం చేసిన వాళ్ళందరూ ఎట్టు ఉండరు. వాళ్ళు ఏమవుతారో నాకు తెలీదు. నా మీద ఎవడు నాకు అన్యాయం చేసినోడు ఉంటాడు, వాడి మీద ఇంకోటి అన్యాయం చేస్తాడు వాడిని. ఇప్పుడు పోలీసుడు తప్పంటే రాజకీయ నాయకులు ఒప్పుకోరు, రాజకీయ నాయకులు తప్పంటే పోలీసులు ఒప్పుకోరు, వీళ్ళకి తప్పంటే ఇండియన్ మిలిటరీ కూడా ఒప్పుకోడు, వాళ్ళు తప్పంటే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒప్పుకోదు. మీరందరూ ఇదంతా కూడా ఇంతమంది కలిసి చేసిన వ్యవస్థీకృత రాజకీయ ప్రేరేపిత ఉగ్రత కుట్ర చేసి జగన్ ప్రభుత్వంలో ఏం జరిగిందో తెలియజేయబడి కులం బేసిగా మతం బేసిగా సెట్ చేసి మీరు అధికారంలోకి వచ్చి కేవలం మీకు అధికారులు మాత్రమే కావాలి ఎవడికైనా కూడా, కేవలం అధికారులు మాత్రం కావాలి మీకు ఎవడికైనా కూడా. ఇదేలా చట్టముద్ర అంటే జగన్ అయినా చంద్రబాబు అని ఎవడైనా చట్టముద్ర అంటున్నా. నా తప్పు నా తలకా తీస్తాను, నా తప్పు లేకపోతే మరి నా దేవుడు నాకు అవకాశం మిమ్మల్ని వేసేస్తా. ఓకేనా. నాకైతే జగన్ ప్రభుత్వం నాకు మేలే జరిగిందని, అతను నాకు అన్యాయం చేసినది నా తల్లగా నేను చెప్పను. అట్టని నేను అతను బానిసని కాదు, అతను సంకనాయకుడు ఉండి కాదు, అతను పార్టీ ఉండి, అతను కులపండి కాదు. నాకు అతని వల్ల మేలు జరిగిందా, దట్స్ ఆల్. ఇప్పుడు సపోజ్ ఉదాహరణకి నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఏదైనా ఇష్టం ఉంటే నేను అలాగే ఉంటా. చిన్నప్పుడు నాకు సచిన్ బ్యాటింగ్ అంటే ఇష్టం. సచిన్ బ్యాటింగ్ అంటే ఇప్పటికీ నేను సచిన్ బ్యాటింగ్, ధోని బ్యాటింగ్ అంటే ఇష్టం. నాకు రావులపిండి ఎక్స్ప్రెస్ షోయబ్ అఖ్తర్ బౌలింగ్ అంటే ఇష్టం. నాకు తెలిసిన వాళ్ళందరికీ నాకు బౌలింగ్ ఎవడంటే షోయబ్ అఖ్తర్ అంట. అతను మన ఇండియా వాడు కాదు, పాకిస్తాను. నాకు అతను అంటే ఇష్టం, అతను బౌలింగ్ అంటే నాకు ఇష్టం. అతను బౌలింగ్ అంటే వచ్చా ఒక్కొక్కరికి. నాకు ఆస్ట్రేలియా టీం అంటే ఇష్టం. ఎప్పుడు గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా టీం గెలవాలని కోరుకుంటా, అది నా ఇష్టం, వ్యక్తిగత ఇష్టం. మన ఇండియాతో గెలిచిన ఆస్ట్రేలియా టీమే గెలవాలనుకుంటా. ఓకేనా. ఇండియాతో వస్తే వేరే వాళ్ళతో వచ్చినప్పుడు నాకు ఇష్టమైన వాడు గెలవాలనుకుంటా, అది నా ఇష్టం. అవి మారవు, పుట్టుతో వచ్చిన బుద్ధులు అవి మారవు. నేను ఎంచుకున్న అభిప్రాయాలు నిర్ణయాలు నేనే తప్పు అయితే ఎంచుకోను. నాకు ఇష్టమైంది నువ్వెవడురా, మీరెవడురా, చుట్టుపక్కల మనుషులు పెట్టి నేను నువ్వు అనుకున్నట్టు ఆలోచించాలా, నువ్వు అనుకున్నట్టు ప్రవర్తించాలా, నువ్వు అనుకున్నట్టు నేను మాట్లాడాలి, నన్ను రెచ్చగొడితే నేనెందుకు మారతా, నేనెందుకు మారతా, నేను నా అలాగే ఉంటా. నువ్వు నా మీద ఆరోపించిన ఆరోపణలు వచ్చి నిరూపించు. నేను న్యూరో సైంటిస్ట్ని పిలిపిస్తానా, బయోఫిజిసిస్ట్ని పిలిపిస్తానా, న్యూక్లియర్ సైంటిస్ట్ని పిలిపిస్తానా, నాసా సైంటిస్ట్ని పిలిపిస్తానా, సైకాలజిస్ట్ని పిలిపిస్తానా, ఎవరిని పిలిపిస్తాను నీకెందుకో.
నేను నిరూపిస్తా, నేను నిరూపిస్తా. నారా చంద్రబాబు నాయుడు 2019లో జగన్ నరేంద్ర మోడీ ఈవీఎంలు ట్యాంపరింగ్ చేసి గెలిచాడని చెప్పి ఎవరినో ఒక అతను తీసుకొచ్చి ఈయన ఎక్స్పర్ట్ అని చెప్పేసి నీకు నా ఇటు చేయొచ్చు, ట్యాంపరింగ్ చేయొచ్చు అని చూపించినాడు. అట్లాగే ఒక వ్యక్తి టార్గెట్ చేయబడిన వ్యక్తికి నా డిఎన్ఏ తెలుసుకున్నాక నా డిఎన్ఏ ఎలక్ట్రో బైక్ డీకోడ్ చేసిన తర్వాత నాకు ఎంఆర్ఎన్ఏ డార్పోడిది మైండ్ కంట్రోల్ వ్యాక్సిన్ విత్ ఎలక్ట్రో మైక్రో నానోబాట్స్ ఇంజెక్షన్ కొడితే ఆ డ్రగ్ ఉంటుంది. అది ఏమైంది, నా బ్రెయిన్ న్యూట్రలైజ్ అయింది. న్యూట్రలైజ్ అంటే ఏందండి అంటే నా మెదడు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది, అంటే ఖాళీగా ఉంటుందని. ఖాళీ గ్లాసులో మనం తెల్ల నీళ్ళు పోతే తెల్లవి, ఎర్ర రంగులు పోతే ఏ కలర్ పోతే ఆ కలర్ కనపడుతుంది. అంటే నేను ఎక్కడైతే ఉంటానో, ఏ ప్రదేశంలో అయితే ఉంటానో ఆ ప్రదేశంలో నేను చూసేదాన్ని బట్టి, పీల్చవలసిన బట్టి, గ్రహించవలసిన బట్టి, తినే మాటలు బట్టి, తాకే స్పర్శను బట్టి మాత్రమే నా ఆలోచనలు, నా తలంపులు, నా ప్రవర్తన, నా గుణగణాలు ఉంటాయి. దానిని వీటుకే ద్వారా నాకు వీటుకే ద్వారా నా మైండ్ కంట్రోల్ చేస్తారు. వీటుకే ద్వారా బ్రెయిన్ కంప్యూటర్, నా బ్రెయిన్ వాడి కంప్యూటర్ కనెక్ట్ అవుతుంది. అంటే నీకు ఎట్ట చెప్పాలంటే ఒక ఇనుము దగ్గర అయస్కాంతం పెట్టానుకో, ఆ దగ్గర మొత్తం ఎప్పుడు అతుక్కుందామా అని ఉంటుంది. అట్లా 24 గంటలు నా శరీరము ఎలక్ట్రో క్వాంటమ్ బయోఫీల్డ్స్కి, మ్యాగ్నెట్ ఫీల్డ్స్ కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది 25 సంవత్సరాలుగా. ఓకేనా? శాటిలైట్ ద్వారా కంట్రోల్ చేస్తాను. నా బ్రెయిన్ డైరెక్ట్ దానికి కనెక్ట్ అయింది శాటిలైట్కి. రిమోట్ న్యూరల్ మానిటరింగ్ అంటే ఏంటి? రిమోట్గా మనకి ఇష్టం వచ్చిన టీవీ ఛానల్ చూస్తాం, మన చేతిలో రిమోట్ ఉంటే ఏది కావాలంటే అది చూడొచ్చు. అలా నన్ను ఎట్లా స్విచ్ నొక్కితే అట్లా ప్రవర్తిస్తారు క్షణాల్లో. ఇప్పుడు నా బ్రెయిన్ బంధిస్తుంది. నేను ఇక్కడ మా అమ్మ, మా అక్కలు వీళ్ళందరూ నన్ను నమ్మన బుద్ధి, నేను ఇక్కడే ఉన్నా, నా మెదడు ఇక్కడ బంధించాడు అంతే. ఎక్కడి నుంచి నేను వెళ్ళలేను. వాడు నా అంతటి నాకు బ్రెయిన్ వాడు ప్రోగ్రామ్స్ పోరా అని నా బ్రెయిన్కి వాడు కమాండ్ ఆర్డర్ ఇస్తే అప్పుడు నేను వెళ్తా. అది ఆడిటరీ కార్టెక్స్, మోటార్ కార్టెక్స్ ద్వారా నన్ను నాకు నా బ్రెయిన్ అట్లా బంధించాడు. ఇది న్యూరో సైన్స్ అండ్ నానో టెక్నాలజీ. అలా చేసి నా జ్ఞాపకాలు తీసినాక జీన్ ఎడిట్ చేస్తారు. నా జన్యుకణాలు మార్పులు చేర్పులు చేస్తే నా ప్రవర్తన, గుణగణ, స్వభావ లక్షణాలు మారుస్తారు. మార్చి పూర్తిగా చెప్పినట్టే చేస్తా. కాన్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లోనే ఉంటా, మెలకుగానే ఉంటా. నేనే తప్పు చేసినట్టు ఉంటా, నేనే తప్పు ప్రవర్తించినట్టు ఉంటా, నేనే తప్పు మాటని ఉంటా. నాకు సంబంధం లేదు. అదే సైన్స్, అదే వాళ్ళు చేసిన మాయా మోసం ప్రజల్ని. ఆ మోసాన్ని మాయనే నేను నిరూపించబోతున్నాను. వాళ్ళకి భయం పట్టుకుంది. వాళ్ళ ఆస్తులు పోతే, ప్రాణాలు పోతే, పార్టీలు పోతే, అధికారాలు పోతే, వాళ్ళ బతుకులే తారుమారైపోతాయని. అందుకు నన్ను ఎట్టన్నా చట్టం ముందుకు రానికుండా జనాలను పెట్టి నా చేత వాళ్ళు అమ్మనాబూతులు తిట్టించుకున్నా. నేను నా హృదయపూర్తి నేను తిట్టనండి. అది వోకల్ కార్డ్, స్వరపేటిక వాళ్ళు కంట్రోల్ చేస్తారు. హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ చేస్తారు. నా మెటబాలిజం చేంజ్ చేస్తారు, అంటే జీవరసాయన ప్రక్రియ, హార్మోన్లు అసమతుల్యత చేస్తారు. పిచ్చిగా వాగేటట్టు చేస్తారు. ఎమాగ్డల్ అనే ప్రదేశంలో ఎమోషన్స్ ఉంటాయి. నా భావోద్వేగాన్ని రెచ్చగొడతారు. చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజల చేత ఎమోషన్స్, నా చేత వాళ్ళు అమ్మనా బుద్ధి తెచ్చుకుంటూ చిన్న పెద్దలని తిడుతున్నాడు. వీడిని శిక్షించాల్సిందే, వీడికి బుద్ధి రావాల్సిందే. భయం భక్తి లేకుండా, చట్టం దేవుడన్నా భయం లేదు. నేను తప్పు చేయనప్పుడు నేను ఎవడికి భయపడాలా? ఈ పక్కన పాస్టర్ చేత చెప్పితో మైక్ ఉంది కదని ఇదే పని నేను మిమ్మల్ని చేస్తే ఎవడైనా చేయగలుగుతా. ఎందుకు భయపడాలా? నా శరీరం, మెదడు, ఆత్మ మొత్తం వాడి చేతిలో పెట్టుకుని నన్ను అని చెప్తే దానికి నాదెట్ట బాధ్యత? 2020లో వచ్చినాక నాకు ఇండివిజువల్ న్యూరల్ నెట్ సెన్సర్షిప్ పెడితే నేను ప్రతిదీ గ్రహించగలుగుతా. అక్కడ వాస్తవం 5% ఉన్న మిగతా 90% వీళ్ళు రోజు కొన్ని సంవత్సరాలుగా నా బుర్రలో అట్లా జ్ఞాపకాలు పెట్టి ఇదే నిజమైన జ్ఞాపకాలని మిమ్మల్ని నమ్మిస్తున్నారు. నమ్మించే బదులు నిరూపించడానికి ఎందుకు భయం అంటున్నా వాళ్ళకి? నా భారతదేశంలో ప్రజలు మొత్తం చూడాలా, అన్ని టీవీలు, దేశం మొత్తం అన్ని ఛానల్ చూడాలా. నాది తప్పు ఉందని వాళ్ళు ఈ దేశంలో ఏ వ్యవస్థ అయినా, వాడు సామాన్య పోలీసులు కావచ్చు, సిఐడి కావచ్చు, సిబిసిఐడి కావచ్చు, సిబిఐ వాడు కావచ్చు, ఎన్ఐఏ వాడు కావచ్చు, రీసెర్చ్ అనాలిసిస్ వింగ్ కావచ్చు, మిలిటరీ కావచ్చు, ఎయిర్ ఫోర్స్ కావచ్చు, ఎవడైనా కావచ్చు, ఈ దేశంలో ఎవడైనా దమ్మున్న ఆర్గనైజేషన్, గవర్నమెంట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కానీ ప్రైవేట్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎవడైనా వచ్చినా నేను నిరూపిస్తా. ఓకేనా? నాలాంటి వాళ్ళు 100 మంది ఉన్నారు భారతదేశంలో, ప్రపంచంలో టార్గెట్ చేయబడిన వ్యక్తులు. ఇట్లా టార్గెట్ చేయబడిన వ్యక్తుల యొక్క జ్ఞాపకాలు తీసేసి వాళ్ళని కాన్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో పెట్టి, అన్కాన్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో పెట్టి, సబ్ కాన్షియస్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్లో పెట్టి వాళ్ళ నేరస్తులు తయారు చేసి వాళ్ళ జ్ఞాపకాలు అన్నీ అక్కడ దాచిపెడతాడు సూపర్ సోనిక్ కంప్యూటర్లో. ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి ఊహ అక్కడ ఎన్క్రిప్టెడ్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం గుండె ఇది వస్తే ఏం తెచ్చుకుంటాం, అది ఈసీజీ, ఎలక్ట్రో కార్డియోగ్రామ్. ఈసీజీ ఇట్లా గీట్లు వెళ్తుంది, ఇంత బోర్ ఉంటుంది. అట్ట ఆ లెక్కన అక్కడ మొత్తం ఎన్క్రిప్టెడ్ ఉంటుంది డేటా మొత్తం. నా ప్రతి ఆలోచన, ప్రతి ఊహ, నా కళ. మీకు ఇంకో రహస్యం చెప్పాలా? రోజు నేను రాత్రి అయితే నిద్రపోతాను, రోజు నాతో మాట్లాడిస్తారు. మీకు తెలుసా? నా బుర్రలో వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే, చుట్టుపక్కల వచ్చి మాట్లాడుతూ ఉంటాను నేను నిద్రపోయేటప్పుడు. నాకు మెలుగుండదు, కానీ నా నోరుతో పలికిస్తారు. నేను మాట్లాడుతుంటా, మీరు వింటూ ఉంటారు. నాలో నేను మాట్లాడుతుంటే మీరు వింటూ ఉంటారు. మరి అప్పుడు నేను నిద్రలో ఉన్నా, నాకు తెలియదు, కానీ ఇలా చేస్తారని ఎట్లా చెప్పగలుగుతున్నా? ఇది సైన్స్, ఇది టెక్నాలజీ, అది మీరు నమ్మాలా. నేను ఇప్పుడు ఇలా మెలుగున్నప్పుడు కూడా, ఇప్పుడు కూడా వాడు నాకు డైట్ అని చెప్పిన ఫోర్స్ఫుల్ నా చేత మాట్లాడి చేయగలదు.
అది ఎందుకంటే ఇప్పుడు నేను వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నా కాబట్టి వాడు చేయడు ఈ సమయంలో. మెలుకున్నప్పుడు నా చేత వాడు చెప్పాలని చెప్పిస్తాడు నా చేత. ఇది ఆర్టిఫిషియల్ సూపర్ ఎవిల్ ఇంటెలిజెన్స్. ఇది సమాజానికి చాలా ప్రమాదకరం. మనిషికి మధ్య బంధాన్ని దూరం చేస్తుంది, మనిషి నాశనం చేస్తుంది. కుటుంబం వాళ్ళనే ఒకటి మీద ఒకళ్ళు ఉసుకొలుపుతూ వాళ్ళ కుటుంబాలను నాశనం చేస్తుంది, ఇరుగు పొరుగు నాశనం చేస్తుంది, సమాజంలో బంధాలను దూరం చేస్తుంది, మానవత్వాన్ని మంట కలుపుతుంది. మనకి భద్రత ఉండదు, ప్రైవసీ ఉండదు, వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛ ఉండదు. మన ఇళ్ళల్లో అమ్మాయిలు మహిళలు అంటే వాళ్ళు మనుషులు కాదనుకుంటే మీరు, అరే తమ్ముడా నువ్వు తప్పుడు నా కొడుకురా అంటే నడి రోడ్లో మీ ఎడమ చెప్పు తీసుకుని నడి రోడ్లో కొట్టండి. తప్పుడు కోత కోసం తప్పుడు నా కొడకానంటే మీరు, తమ్ముడా నీ మాటే మా మాటరా తమ్ముడా, మా అందరి గొంతే నీ గొంతురా తమ్ముడా, చట్టం తేవాల్సిందే. మనందరి మీద ఇటువంటి ప్రయోగం చేయకుండా చట్టం తేవాల్సిందే. ప్రతి సెల్ ఫోన్ సిగ్నల్ టవర్స్కి జామర్లు బిగియాల్సిందే. స్కూళ్ళల్లో, గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో, హాస్పిటల్లో, కాలేజీలో, ప్రభుత్వ కార్యాలయాల్లో, బస్టాండ్లో, రైల్వే స్టేషన్లో ప్రతి చోట జామర్లు బిగించి సమాజానికి క్షేమాన్ని ఇవ్వాల్సిందే. ఇది ముఖ్యమైనది. అన్నిటికంటే మీకు 10 కోట్లు డబ్బులు వస్తే ఎంత ఆనందపడతారు, అంతకు మించిన మేలు నేను చేయాలనుకుంటున్నా నా దేవుడి పక్షాన. మరి నేను చేస్తున్న మేలు అన్నప్పుడు నేను ఎవరికి భయపడాలా? నీతిమంతులు అయితే ఏపీ గవర్నర్, ఏపీ హైకోర్టు ఇదే, ఏపీ డీజీపీ, ఇండియన్ సుప్రీంకోర్టు ఇదే, ఇండియన్ ప్రెసిడెంట్, ఇండియన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్, ఇండియన్ యూనియన్ హోమ్ మినిస్టర్, ఇండియన్ డిఫెన్స్ మినిస్టర్, వాళ్ళు చేయాలి ఈ పని. పార్లమెంట్లో బిల్ పాస్ చేయాలా, అసెంబ్లీలో ఇతర రాష్ట్రాలు అసెంబ్లీలు చేయాలా. ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చంద్రబాబు జగన్ అసెంబ్లీలో బిల్ పాస్ చేయాలా, పార్లమెంట్లో పెట్టాలా, పార్లమెంట్ పంపించాలా, పార్లమెంట్లో ఎంపీలందరూ బిల్ పెట్టి ఈ టెక్నాలజీని ఆపేయాలా. ఎందుకు చేయట్లే వాళ్ళు? అది లేకపోతే వాళ్ళకి బతికే లేదు. అట్ట చేసి సమాజాన్ని నాశనం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు అట్ట చేస్తే ఏమైందండి? మేలు జరిగిద్దని మీకు కూడా అర్థం కావాలిగా. తాగుబోతులు మారిపోతారు, వ్యభిచారులు మారిపోతారు. మీకు తెలుసా జరిగే అద్భుతాలు? డ్రగ్స్ వాడలు బారి నుంచి వచ్చేస్తారు, మనుషులు బంధించేస్తారు. అలాగా పేకాట వ్యసనం వాళ్ళు పోతాయి, గుర్ర పందెలు పోతాయి, ఏ ఊరు ఇంటికి వెళ్ళాల్సిన డబ్బులు వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాయి. ఇప్పుడు వీళ్ళకి వ్యాపారాలు దెబ్బతింటాయి. ఎవడు? ఈ ముందులు సిగరెట్లు దిక్కుమాలి అని నమ్మి జనాలు నాశనం చేస్తున్నారే వాళ్ళకి నష్టం, సమాజానికి మేలు. వీళ్ళ డబ్బులన్నీ వాళ్ళ చేతికి పోతాయి. ఇది ఎలైట్స్ అంటే బాగా డబ్బు ఉన్నవాడు మనుషుల్ని ఇట్ట బానిసలు చేసి వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బు మొత్తం వాళ్ళు లాక్కుంటాడు. అది వాడి దేశంలో కానీ ప్రపంచంలో ఎవడైనా. ఈ టెక్నాలజీ మనుషుల్ని ఇట్స్ ఏ హ్యూమన్ ఎన్సైల్మెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఓకేనా? వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు? ఈ రాజకీయ నాయకులు ఇటువంటి డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు మాలాంటి అమాయకుల్ని బలి చేసి మా చేత రాజకీయ ప్రయోగాలు చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళు మాలాంటి వాళ్ళని మానవ ప్రయోగాలు చేసి నిష్కారణంగా మా జీవితాలను బలి చేసి మా మాదిరి శిక్ష పెడతానికి రాజకీయంగా ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకులు చేశారు. రాజకీయంగా వాడుకుంటారు, రకరకాలు వాడుకుంటారు. మానవ ప్రయోగం చేస్తానికి వాడుకుంటారు, రాజకీయ నాయకులు వాడుకుంటారు, స్పై పెట్టడానికి వాడుకుంటారు, రకరకాలు ఈ టెక్నాలజీని దుర్వినియోగపరుస్తున్నారు. మరి నేను బాధితున్నట్టు అవుతాను. కుట్ర చేసిన వాళ్ళు మంచి వాళ్ళు అవుతారు అంట, నేనేమో చెడ్డన్నానంట బాధితుడిని. ఇదే టెక్నాలజీ నా చేతిలో ఉంటే ఏ మనుషులైనా నా ఇష్టం వచ్చినట్టు చేపిస్తా. టోటల్ బాడీ కంట్రోల్ అండి ఇది. అది మీరు అర్థం చేసుకుంటే సమాజం చైతన్యం రావాలా. కుల మతాలు అతీతంగా నేను ఏ కులానికి వ్యతిరేకిని కాదు, ఏ మతానికి వ్యతిరేకిని కాదు. ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ నేను భారతీయుడిని. నా మాటల్లో మీకు కోపం వస్తే రావచ్చు, కానీ ఐ డోంట్ కేర్. సమాజం అందరూ కూడా నన్ను చంపే అవకాశం నా దేవుడికి చంపుకో. నాకు చట్టం ద్వారా నాకు అన్యాయం చేసిన అందరూ వేసే అవకాశం నేను వేసేస్తా. నేనైతే ఉడికి భయపడ్డాను. నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా భయం అని ఎందుకు మిమ్మల్ని మోసం చేసి తెలుసు. ఇదంతా పిరికోడు వీడికి ఎంత ధైర్యం ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని ఒకటే ప్రచారం చేయించారు. చూసాను ఎక్కడ పోయినా. అది నిజమైన భయం కాదండి. ఫ్రీక్వెన్సీ అప్లై చేస్తాడు. ఒక రేడియో ధర్మం ఎక్కినప్పుడు భయం చూపిస్తాడు. అట్టెందుకు నమ్మించాడు? 2020లో నన్ను చంపేసి ఇదంతా పిరికోడు, అందుకే ఆత్మహత్య చచ్చిపోయాడు అని చెప్పి ప్రజలు నమ్మించాలా. ఇక నాకు నమ్మను తెలిసి పాటి కూడా నా మనిషి అని చెప్పి నా శవాన్ని కూడా వాడాలా. నా జీవితాన్ని దోచుకుంది కాక నా శవాన్ని కూడా దోచుకోవాలి రాజకీయంగా. మరి ఎంత దారుణమైన కుట్రలు కాదు ఇవి. అది ఇప్పుడు ఈ ఆటలు నా మీద సాగే ప్రసక్తి లేకపోయేసరికి ఏం చేయాలో అర్థం కాక ప్రజలు చాలా ద్వేషిస్తాడు. ఇంకా కొత్త ఆరోపణలు, వీటి మీద పెద్ద వ్యవహారాలు ఉన్నాయి. ఇంకా నా మీద పనికిమాల ఆరోపణలు వేసి 100 పుట్టించుకో. ఐ డోంట్ కేర్. నిరూపించకపోతే మరి ప్రజలు ఎగరేస్తుంటారు మిమ్మల్ని, గుర్తుపెట్టుకో. ఇదేలో చట్టం ముందు రాకపోతే చరిత్రలో దమ్ము ధైర్యం రోషం పోషణ పిరికి జిత్తులమైన పిరికి నక్కగా చరిత్రహీనుడిగా మిగిలిపోతా, గుర్తుపెట్టుకో. ఈ పేదవాడి దెబ్బకి ఉచ్చబడిన పిరికి చరిత్రలో హీనుడిగా నిలిచిపోతా, గుర్తుపెట్టుకో. చరిత్ర ఉన్నంతకాలం గుర్తుంటావు, గుర్తుపెట్టుకో. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర చరిత్ర, భారతదేశ రాజకీయ చరిత్ర ఉన్నంతకాలం గుర్తుంటావు చరిత్రలో. పిరికి వెదవగా ఒక పేద దళితుడికి అందుకనంటే చంపేస్తారంట, చంపి కాళ్ళబడేస్తారంట, లింగం కోసేస్తారంట, లైవ్ పోస్ట్ మార్టం చేపిస్తారంట. చెయ్యి, నీ ఇష్టం వచ్చింది చెయ్యి. తర్వాత ఏం జరుగుతుందో నేను నీకు చెప్పవసలా, నీకే బాగా తెలుసు. వీళ్ళని చంపుకుంటారండి. ఎందుకంటే ఆడి మీద ఈడి మీద ఆడు సమాజం చచ్చిపోతారు, మనుషులు చచ్చిపోతారు. మనుషులు చచ్చిపోకూడదని నా ఆశ. సామాన్యులందరూ నాకు అన్యాయం చేసి నా జాతులు కానీ ఏ జాతులని వాళ్ళందరూ చంపేస్తారు. ఈ వ్యవస్థ ఒకడు కాదు, ఒక వ్యవస్థ. ఆడు మిలిటరీ వాడు, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేశాడు, రాజకీయ నాయకుడు చేశాడు, పోలీసు వాడు చేశాడు, కేంద్ర ప్రభుత్వం చేశాడు, ఎవడు చేశాడు తెలియదు, ఆర్మీ ఎవడు చేశాడు తెలియదు.
వాడు పోతాడు, వాడు సెట్ చేసిన విషయంలో ఆడిపోతాడు, ఆయన లేపేస్తారు, ప్రజలు చచ్చిపోతారు. ఏ గుండెపోట్లు వచ్చిపోతారు, కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిపోతారు, లివర్ ఫెయిల్ అయిపోతారు, ఊపిరాడి చచ్చిపోతారు, కరోనాలో వచ్చిపోతారు, హై ఫీవర్ చచ్చిపోతారు, కాలేజీలో పక్షవాత చచ్చిపోతారు. ఇక ఇవన్నీ కూడా మమ్మల్ని డైరెక్ట్ ఒక స్పాట్లో చంపేయచ్చు మనిషిని. ఆడు ఎన్ని చచ్చిపోయి కూడా మనం తెలుసుకోలేము ఈ టెక్నాలజీతో. ఇట్లా నాన్ లీథల్ బయో వెపన్స్ అంటారు. మరి ఇవన్నీ నేను వెలుగులో తీసుకొస్తున్నా, నా ప్రాణం తీయాలని చూస్తున్నారు. నన్నేం చేయలేరు వీళ్ళు. పైన నా సృష్టికర్త జీవగల యెహోవా ఉన్నాడు. వీ హ్యావ్ గాడ్, లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్. హీ విల్ సేవ్ అస్, హీ విల్ ప్రొటెక్ట్ అస్. మమ్మల్ని రక్షిస్తాడు. ఓకే, నా దేవుడు నన్ను రక్షిస్తాడు. మీ టెక్నాలజీ ఇప్పుడు ఇఫ్ ఐ కమ్ బిఫోర్ ద లా, all Indian citizens will make trust upon our Lord Jesus Christ. So that's why these people are trying to eliminate him from this earth. నేను నా దేవుని ముందుకు వస్తుంది, చట్టం ముందుకు వస్తుంది, నా దేవుని నామం గణపరచబడింది, నా దేవుడు నన్ను రక్షించాడు ఈ దుష్ట కుట్రల నుంచి అని ప్రపంచం తెలుసుకుంటుంది, దేశం తెలుసుకుంటుంది. నా దేవుడైన యేసే నామం గణపరచబడాలా. ప్రైజ్ లార్డ్. మా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాజ్యాంగం ఇచ్చిన హక్కుల్ని ప్రతి పేదవాడికి చేరిందని దేశ ప్రజలందరూ తెలుసుకుంటారు. బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన రాజ్యాంగం వర్దిల్లిద్ది, రాజ్యాంగ హక్కులు వదిలితాయి. అందుకని వీడు పేదవాడు, వీడు క్రైస్తవుడు, ఈ నెట్టాన్ని లేపేలా అనేది వీళ్ళ ప్రయత్నం. అంత మించి ఏం లేదు అక్కడ. నా ఎంట్రీకి కూడా ఊడదు. నేను నిర్దోషనే, దేశం మొత్తం ఏమైనా నేను నిర్దోషనే, నేను నిరూపించినప్పుడు నా తలకాయ తీస్తా మీకు. ఛాలెంజ్ ఈ దేశ ప్రభుత్వానికి. ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ తెచ్చుకో. అట్లా కాదు, నన్ను టచ్ చేస్తే మాత్రం తేడాలు వచ్చేస్తాయి. నారా చంద్రబాబు, జగన్మోహన్ రెడ్డి, నరేంద్ర మోడీ, మీ సీట్లకే ప్రమాదం, మీకు రాజకీయ భవిష్యత్తు ఉండదు. నమస్తే అండి. నువ్వు నన్ను లేపేయాలనుకున్నావు, క్రమ పద్ధతికి ఈ భూమి మీద నన్ను లేకుండా లేపేయాలని చూసావు. స్పష్టంగా మీ కుట్ర నిరూపించి చట్టం ద్వారా శిక్ష ఇప్పిస్తా. ఆల్ ది బెస్ట్ నీకు కూడా, మీ అందరికి కూడా. నమస్తే అండి.